जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टा समस्त का डाउट अछि कि ना डाउट क्लियर अछि को कहि देबे नाल दिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टा प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो छुआ सिंपल कथा प्रॉब्लम सॉल्विंग माने होची कोन लाइफ रे हमर बहुत किछि प्रॉब्लम्स आसे डे बाय डे तो स्टूडेंट लाइफ रे भी प्रॉब्लम आसीबो तार बहुत प्रेशर थाए एकेडमिक रिलेटेड बेसी करिकी गोटे यूनिट सरीथिबो कि नै गोटे क्लास हेतिबो कि नै पुनी सडन परीक्षा खाली तो एग्जाम दबो से और सब बळे तार सेटा ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम याडे प्रोजेक्ट करिवो प्रैक्टिकल बनेइबो पुनी थ्योरी खाता मेंटेन करिवो सब सब्जेक्ट रो कांसेप्ट क्लियर करिवो एग्जाम दबो रिजल्ट बाहरिवो तातिर पुनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी केते प्रेशर ता माइंड रे ता सहित दिन को दिन अलग प्रकार प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम जेते टाइप रो भी आसु ताको सॉल्व करिवार मेथड अछि सॉल्व तुम्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करिवनी प्रॉब्लम तुम पछे दौड़िबो बुझि पाछ ना नहीं तो से लगी कोन गोटे ना देखो एटा एबिलिटी टू सिलेक्ट द यूज एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी टेक्निक एंड टूल मु गोटे मो लाइफ रो प्रॉब्लम आछि मु पूरा पैनिक हे कि एथरु फाळे करबी किछि हे परिबो टाइम वेस्ट हबो ठीक अछि प्रॉब्लम आसिला कोन पई हैला केमिथि हैला आगो आमे इवैल्यूएट करबा कालीटी निजर भूल अछि कि कहार कोन भूल अछि कोन केमिथि आमे सॉल्यूशंस करि परबा ता ऊपर ध्यान दबा बहुत जण देखिबो प्रॉब्लम्स आसी ताको बसी कि रट्टा लगेबे एमिथि हैला सेमिथि हैला काई एमिथि हैला भगवान मते एते दुख देले एमिथि प्रॉब्लम देले हेई गला एटा हेबार थिला तमर हेई सालानी तुमे तो चेंज कर परिबनी ताको सॉल्यूशंस कर ता पई स्ट्रेटेजी दरकार टेक्निक दरकार टूल्स दरकार ठीक अछि व्यस्त हुअनी मु टिके पचारि देबी नेक्स्ट क्लास रे तुमर सोशल साइंस रो केतुर पढ़ा हेइथिला रेकॉर्ड क्लास रहूची ना तो निहाती भाबरे मु पचारि देबी केदुर पढ़ाइची आज आमे एठु पढुचे किंतु बाकी जदि ता पूर्वरु किछिटा छाडीचे ताले मु तुमको सेटा नेक्स्ट क्लास रे पढाई देबी तो व्यस्त हुअनी म जे पचारे को भूली गली मते लागिला कि तुमे माने एक्जाक्ट जानिच तुमे कहिबो निहाती मु किंतु एटा सियोर अछि 99% मते लागुची मु यूनिट 3 रो मेथड्स ही पढौथिली आइदर ଆଜ୍ଞା पूरा ମ୍ୟାମ୍ सरीची କିଛି मेथड ବି नले ଛଡା ହେଇନି। हाँ यूनिट 3 ଅଧା ପଢା ହେଇଥିଲା हाँ तो सेया ही ହେଇची ସବୁ मेथड आइदर मु सारीची नल तो किछि गोटे मेथड रो अधारु थिला एति कि मोर नॉलेज थिला एति गैप परे मो को मन रखि परिबे कि तो सेटा ही होची कथा हौ किछि नै देखो स्टेप्स कोन ना फास्ट हमें सिलेक्ट करिबा प्रॉब्लम टा माने कि को टाइप रो प्रॉब्लम आसीची डिफाइन करिबा केमिति प्रॉब्लम टा हला कोन हला आमे किछिटा माने प्रॉब्लम हबो बोली तुमे प्रेडिक्ट करि पारुछ किंतु किछिटा आमे अनप्रेडिक्टेबल करूचे दिन को 50टा प्रॉब्लम आछे 30टा तुमे प्रेडिक्ट करूछ 20टा प्रेडिक्ट करूना तापर असला फॉर्मुलेटिंग वेरियस हाइपोथेसिस और टेंटेटिव सॉल्यूशन नियति एबर तुमे कोन करूछ आगुर तो प्लान करूनो ना एमती प्रॉब्लम ता आसे बोल तुमे जानिथिलो कि तो सडन तुमे कोन करूछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करूछ माने तुमे आइडिया जनरेट करूछ अरे केमिति प्रॉब्लम ता पळे आसला कोन करबा हबे तो सेई जो आइडिया गुडा को तुमे कोन करूछ गोटे परे गोटे अप्लाई करूछ तुमे जानिनो एक्साक्ट सॉल्यूशन कोन किंतु गोटे परे गोटे अप्लाई करि चलिछ जति कि तुमर सॉल्यूशंस आसिला सेटा होछ तुमर कोन हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस तापर आसला गैदरिंग ऑल रिलेवेंट फैक्ट इन कनेक्शन with all the tentative solution सेटा हमें कोन करूचे ना कलेक्ट करूचे तो मोदी पचारिबो अच्छा तो ए सॉल्यूशन ता काहे कि एई प्रॉब्लम रे इंप्लीमेंट कलो तुमे सेठी पुरो जस्टिफाई दबो एमिति एमिति जिंसटा हेची तो मते लागुची ए प्रॉब्लम ता तर सॉल्यूशन ता एटा हेई पारे देखिबा चेष्टा करिबा कोन होची फर्स्ट टाइम तो एमिति का हेची देखिबा आ तो एटा जो एक्सप्लेनेशन तुमे देई परिबो प्रत्येक सॉल्यूशन रो वैल्यू थिबा कथा तुमे जानि नो एक्साक्ट सॉल्यूशन ता कोटा काम दबो बट तुमे जो आइडिया जनरेट करिचो एमति गोटे कोन उठपटांग आइडिया जनरेट करिथिबो कि जजिंग एंड इभाल्युटिंग आमे तापर जज करूचे तो आमे इंप्लीमेंट करले आमे इभाल्युएशन भारुचे ना काम देला कि नै तुमे जानि पारुचे लास्ट रे इभाल्युट होउची तापर कोन रिजेक्टिंग रॉन्ग जोटा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ता जोटा रॉन्ग सॉल्यूशंस गुडा को तुम माइंड रे आस्ते तुमे रिजेक्ट कर दोछ जो आइडिया ता द्वारा तुमरो प्रॉब्लम ता सॉल्यूशंस हला तुमे ताको मन रखुछ ताको तुमे समसं कहूछ कि एमिति की प्रॉब्लम आसिले एई भळा सॉल्यूशंस करबो कोन मु एमिति करथिली मोर भी एमिति सॉल्यूशन हेतिला तो नेगेटिव को डिलीट करूचे पॉजिटिव को एक्सेप्ट करूचे आर मेरिट्स कोन डिमेरिट्स कोन तुमे जानि चाहि कोन कहबी आ हां कि नै हेल्प्स टू डेवलप कोन कॉन्फिडेंस चाइल्ड एटी मोटिवेट हबो कॉन्फिडेंस तार बिल्ड अप हबो कोन पई हेलो तार निजर आइडिया रे यस हेलो मैम गोटे क्वेश्चन थिला
ହୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଥଡ ଗୁଡା ଅଛି ସେଗୁଡା କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଥର ତମର ଏମିତି କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ପାରେ କି ସପୋଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଟପିକ ପକେଇବ ସେଥିରେ କେମିତି କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ସଲ୍ଭ କରାଯିବ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ କେମିତି କଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ ସେମିତି କିଛି ପକେଇ ପାରେ କି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କିଛି? ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ଇଂଲିଶ କଥା କୁଆଡେ ଆସିଲା? ନାଇଁ ଥର ଏଇ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି ପଢେଇବା ପାଇଁ। ନା 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 ସେମିତି କିଛି ଆସିବନି। ମେନ୍ ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ ତୁମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ମେଥଡ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ବୋଧେ 11ଟା କି 12ଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ। ତା ଭିତରୁ ଟିଚର ଆଜ୍ଞା ମେଥଡ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ। ତ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ମେଥଡ ଟା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଟିଚର ତମର ଏମିତି ଆସିବ କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡରେ ଯେତିକି ମେଥଡ ଆସିଲା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଅଛି ହେଲା, ତ ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ବାକି ଯଦି ତୁମର ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ପକେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉ ମେଥଡ ଆସୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଓକେ ଓକେ ଯଦି ପଚାରିଲା କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମେଥଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଦେଲା କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ଦିଟା ହିଁ ଲେଖିବ, ବାସ୍ ସରିଲା। ଏତିକି ହିଁ କଥା ହେଲା। ଓକେ ଓକେ ହୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ ୱେଲକମ୍। ତାପରେ ଦେଖ, ତ ତମର ଆସିଲା ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ ପାୱାର ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଚାଇଲ୍ଡ ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ତାର ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଇଡିଆ ଜେନେରେଟ କରୁଛି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ନା, ଯାହା ହଉ ମୋ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ହେଲା। ମାନେ ଏମିତିକା ଆମେ ଖୁସି ହଉଛେ, ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଆମର ଯୋଉ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ ଅଲଗା ଲେଭେଲ, କନଫିଡେନ୍ସ ଆମର ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହଉଛି, ଆମେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ ହଉଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲି। ଏଇଟା ବେସିକ ଜିନିଷ। ତମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବ, ଏବେ ଆଉ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବା ପାଇଁ, ତମେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କଥା। ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ତମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କରିବ କେମିତି? ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ହିଁ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ, ତୁମେ ତାକୁ ପୁଣି ଡିସିପ୍ଲିନ ଶିଖେଇବ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କଥାଟା? ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ତୁମେ କରିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସି କଣ କି କିଛି କହୁଛ କି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆସିଛି ହିଁ ତୁମର କଣ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଇଫର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲେ ଆମେ କଣ ଖୁସି ହଉଛେ? ଅବଭିୟସଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ହଉଛେ ନା। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ସଲ୍ଭ କରିବା, ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଯଦି ତାହେଲେ ହବ। ଡିମେରିଟ୍ସ, ବହୁତ ହି ଟାଇମ ଲାଗେ। କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଜାଣିନ ନା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ ନର୍ଭସନେସ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ୟାନିକ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଇମ୍ପେସେନ୍ସ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ, ସରିଲା। ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଟପିକକୁ କଣ ପଢେଇ ପାରିବା? ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂରେ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ପଢେଇ ପାରିବାନି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଡିସ୍କସନ ମେଥଡ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଡିସ୍କସନ ମାନେ କୋଅପରେସନ, କୋଲାବୋରେସନ। ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ କରି ପାଠ ପଢଉଛେ ନା ଆମେ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ତୁମେ ମାନେ ବି ଇନଭଲଭ ଅଛ, ମୁଁ ବି ଇନଭଲଭ ଅଛି। ତୁମର ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡନେସ ଅଛି, ମୋର ବି ଅଛି। ତୁମ ଡେଡିକେସନ ଅଛି, ମୋର ବି ଅଛି। ଆମେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଡିସ୍କସନ, ତମେ ଜାଣିଛ ଡିସ୍କସନ ମାନେ କଣ? ତୁମେ ଦିଟା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛ, ମୁଁ ଦିଟା କହୁଛି। ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ମେରିଟ୍ସ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଣ ବଢିବ? ରିଲେସନସିପ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ମନେ ରଖିଥା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଇନଭଲଭ ରହିବେ, ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ, ଏଙ୍ଗେଜିଂ ରହିବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ରିଏଟ ହବ, ଆଉ ତୁମର ମୋଟିଭେଟ ରହିବେ, ଇକ୍ୱାଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ ବଢିବ, ମାଇଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ। ହଁ କୁହ। କିଏ କହୁଛ? ଜାଣିପାରିଲେନି, କଣ ଶୁଣାଗଲାନି? ୟୁନିଟ 3 ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ ଚେକ୍ କଲି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ତ ଆମେ ପଢି ଦଉଛେ ଏଇଟା, ବାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଟିକେ ନିଜେ କନଫର୍ମ ହେଇକି ଆସିକି ଦେଖି କହିବି ହେଲା, କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଖୋଲିକି ବସିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଶୁଣିପାରିବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇଟା କ୍ଲାସ ନମ୍ବର କେତେ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି? କ୍ଲାସ 6, ଏଟା 7 ଚାଲିଛି। ହଁ, ତ ତାର ରେକର୍ଡିଂ ଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ତୁମ ନାଁ କଣ?
ମୋ ନା ମୁଁ ନୋବିତା ଦେଇଛି। କଣ? ନୋବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ। ଓକେ, ତୁମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ତ ନା କଣ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେଠୁ ଆମେ ଏଇଟା ପଢୁଛେ, ତ ଟିକେ ଏଇଟା ପଢିଦିଅ। ମେଥଡ୍ସ ଗୁଡାକ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି, ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 3 ରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ରୀଟା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ହଉ, କଣ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ରୁହ, ୱେଟ୍ କର। ମୁଁ ଦେଖିବି ନା, ମୁଁ ପଢେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନିହାତି। ମୁଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ କ୍ଲାସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାହା କଥାରେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆଜି ଯେହେତୁ ସଡନ କ୍ଲାସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ, ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବି, ତାପରେ କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ପଢାଉଛି ସେଇଟା ମନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ, ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି? ମ୍ୟାମ୍। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସମସ୍ତେ? ଯେତିକି ଜଣ କ୍ଲାସରେ ଅଛ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ? ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତ ବାସ୍ ସରିଲା, କିଛି ଆଉ ଡିସ୍କସନ ନାହିଁ। କଣ ପଢାଇଛି କଣ ନାହିଁ ଛାଡିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତୁମକୁ ପଢେଇବି। ଯାହା ଛାଡିଥିବ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ହେଲା? ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଆକ୍ଟିଭ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ କୋଅପରେସନ ଏମଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅପରେସନ ରହିବ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବନିବ। ଦେଖିଛ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କହୁଛେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ପଢିବା, ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଲି ତମକୁ ଡିଭାଇଡ କରାହଉଛି, ତ ସେଇଠି ଜମର ଦୁଶ୍ମନ ବି ଥିବ ନା, ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁନ, କଥା ହଉନ, ବଟ ଦେଖିବ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ କୋଲାବରେଟିଭଲି କାମ କଲା ବେଳକୁ ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବନିଯିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ସେୟାର କରିବା। ଭ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା କି ତମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, କି ଥିଙ୍ଗସ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିମେରିଟ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ ମେଥଡ। ନିହାତି ଭାବେ ଟାଇମ ଲାଗେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆରେ ଡିସ୍କସନ ରେ ଜଣେ ଜଣେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଳେଇବ, 2 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ, କଣ ପାଇଁ? ତମ ଭ୍ୟୁ, ମୋ ଭ୍ୟୁ। ଏବେ ଯେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା କି ନାଇଁ, ସଡନ ତୁମେ ଗୋଟେ କହୁଛ ପଢାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏଇଟା ପଢାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟପ କର ଡିସ୍କସନ। ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚାଲୁ। ଯଦି ପଢେଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗୁଆ ପଢେଇଥିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଥିବି ସେଇଟା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହବ, ହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଅବଜର୍ଭେସନ ମେଥଡ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଗୁଟା କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଥଡ, ଯୋଉଟା କି କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି ପାଠ ପଢାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଥଡରେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବାନି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଥଡରେ ପାଠ ପଢେଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଥଡ ରହୁଛି। ମ୍ୟାଥକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡରେ ପଢେଇବି, ହବ କି କେବେ? ହବନି ନା। ମ୍ୟାଥ ଆଉ ତୁମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଗ୍ରାମାର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଛେ। ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ ଟା ମୁଁ ମନେକର ଲିଟରେଚର ପଢଉଛି, ସେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିପାରିବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତମର ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ହେଲା କି ହିନ୍ଦୀର କି ଓଡିଆର ଲିଟରେଚର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢଉଛି ଗପ ଗଦ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍, ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କଟା ଆମେ କଣ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢେଇଲା ବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛେ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ପଢେଇଲା ବେଳେ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ କଣ କହିଲି ମୁଁ? ତ ଏଇଗୁଡାକର ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ ୱାନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଆମେ ପଢୁଛେ ଏବେ। ଯେତିକି ପଢେଇଲି ସେତିକି ମନେ ରଖ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି। ଅବଜର୍ଭେସନ ମେଥଡ ମାନେ କଣ? ଅବଜର୍ଭେସନ କରିବା ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଟିଚର ଅବଜର୍ଭେସନ କରୁଥାନ୍ତି ପିଲାଟାର, ଆମେ ଦେଖୁଛ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂରେ ଟିଚର କହିବେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଏଇଭଳିଆ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ଅବଜର୍ଭେସନ କରିଛି, ସେ ଏମିତି କରୁଛି, ସେୟା କରୁଛି, ଏୟା କରୁଛି, ସେୟା କରୁଛି। ତ ସେ ଏଇଟା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅବଜର୍ଭେସନ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା, ଏକାଡେମିକ ହେଲା, ତ ତୁମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏଣ୍ଟାୟାର ପୁରା ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଭରଅଲ ଏ ପିଲାଟା କେମିତିକା, ସେଇଟା ତୁମର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଆଗରେ, କି ତାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି, କି ଯାହାବି ଜିନିଷ। ଯେମିତି ବି ମୁଁ ମୋ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି ପଢିଲେ ଭଲ ହବ? ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଏକ୍ସାମ ଟା ଥିଲା, କଣ କେମିତି ପଢିବେ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମତେ ପଢେଇଛନ୍ତି +2 +3 5 ବର୍ଷ ମତେ ପଢେଇଲେ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପଚାରିଲି, ମ୍ୟାମ୍ କଣ କରିବେ, ମୁଁ କେମିତି ପଢେଇବି? ନା ନାଇଁ, ସେ ମତେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମର ସିଡିପି, ଫିଲୋସଫି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ତୁମେ ଏଗୁଡାକ ଛାଡିଦିଅ, ତୁମେ ଆସ ତୁମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରକୁ। ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ଭଲସେ ହୁଏନି, ଯେ ତୁମର ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରକୁ ତୁମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ କର। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ପଢିଲି। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ରିଜନିଂକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ସେଗୁଡାକ ତୁମେ ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ମ୍ୟାମ୍।
ତ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲା କଥାଟା କଣ? ତ ସିଏ ମତେ ଅବଜର୍ଭେସନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜାଣିଲେ ନା କେମିତି କେମିତି ମତେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଦେଲେ କଣ କଣ ପଢିବାର ଅଛି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଅବଜର୍ଭେସନ ମେଥଡ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ପଢିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ପଢିବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ସିଡିପି ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଟା ଭାଇଗୋସ୍କିଙ୍କର ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିଛିଟା ମୁଁ କହିଦେଲି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା, ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଏ ମାଇଣ୍ଡରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ନଲେଜ ଟା ଆମେ କଣ କରିବା, ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡରେ ତିଆରି କରିବା। ସେ କଣ ଜାଣିଛି 1 ରୁ 10 ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି? 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 ହବ, ସେ ଜାଣିଛି କି? ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ଜାଣିଛି 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 ହବ? ଜାଣିନି। ଆମେ ତାକୁ ନଲେଜ ଦଉଛେ, ନଲେଜ ଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ, ବିଲ୍ଡ କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଥିରେ କି ଇନଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ, ଆଇଡିଆ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଜାଣିନି ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିବ। ବା ତମର ଆସିଲା ଅନନୋନ୍ ଟୁ ନୋନ୍, ବା ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ ଆଉ କିଛିଟା ଜାଣିନଥିବ। ତ नो ଟୁ ଅନନୋନ୍, ମାନେ ଅନନୋନ୍ ଟୁ ନୋନ୍, ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍, ଦିଟା ଯାକ ହୁଏ। ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣି ନଥାଏ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ତାହେଲେ କି ତାର ନଲେଜ ଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଲା। ସରିଲା, ଏତିକି ହିଁ ତ କଥା। ଏଇଟା ବେଶୀ କରିକି ଆମର ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ମେଥଡରେ ଦେଖିବ, ସାଇନ୍ସ ପଢେଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ମନେ ଅଛି? ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବ। କଲା ପରେ ସେ କଣ ଜାଣିଛି କି? ସେ ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା କରିନି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଖାଲି ଥିଓରିଟା ପଢିଲା କି ଏମିତି ଏମିତି କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେ କଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା, ତାପରେ କି ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ହେଲା, ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଜାଣିଲା କୋଉଟା ପଜିଟିଭ କୋଉଟା ନେଗେଟିଭ, କଣ କେମିତି ହେଲା। ଏବେ ବାବୁ ମାନେ କ୍ଲିୟର? ଏଭ୍ରିୱାନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନା କିଛି Yes, ଅସୁବିଧା ma'am. ହଉଛି? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ସେଟା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉଛି କଣ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ୟୁଜ ଅଫ ନଲେଜ। ନଲେଜ ଟା ଏଥିରେ ୟୁଜ କରେ ସେ। ଟିଚର, ମେଣ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ଗାଇଡ ଦେବେ ନା, ତୁମକୁ କହିବେ କେମିତି କେମିତି କରିବାର ଅଛି କଣ। ତୁମେ ପଢିଛ, ନିଜେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବ, ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ତ ଗାଇଡ ଦେବେ ନା, ପୁଣି ଗାଇଡାନ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫୋକସ ଅନ୍ ପ୍ରୋସେସ ନଟ୍ ଅନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରୁଛ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମର ଯଦି ପ୍ରୋସେସ ଠିକ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଠିକ ବାହାରିବ। ଆଉ ତୁମେ କହିବ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ, ପ୍ରୋସେସ ଟା ମୁଁ ଯେମିତି କରିଦିଏ ଆନ୍ସର ତ ସେମିତି ଲେଖିଦେବି, ମୁଁ ଯେମିତି ମ୍ୟାଥରେ କରେ, ଟିପିବି ମାନେ ଭୟଙ୍କର। ମୁଁ କହିବ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ କେବେ ଟିପେନି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥ, ମାନେ ମ୍ୟାଥ ମୋର ହୁଏନି। ତ ମ୍ୟାଥ 5 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ, ଠିକ 5, 6 ଗୁଡାକ ତ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡା ତ ଆମେ ଏବେ ଓଟିଟି ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେଇଛୁ ନା, ତ ସେଗୁଡାକ ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ। ମେନ୍ ଆସିଲା 10 କ୍ଲାସ ର, ମେନ୍ ହଉଛି 8, 9, 10 ର ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ ଥାଏ। ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଛରେ ବସିଥିଲି, ମୋ ନା ଜ୍ୟୋତି, ତ ଜ୍ୟୋତିରେ 3-4ଟା ପିଲା ଥିଲେ ହେଲା। ମୁଁ 2ଟା ଝିଅ ଥିଲୁ ଆମେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଆଗରେ ଜଣେ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ। ନା ସରି, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଆଗରେ ବସିଥିଲା, ଜଣେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ନା ଥିଲା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତା ଆଗରେ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ମୋ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାପରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତା ନା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଆମେ ସିରିଏଲରେ ବସଛୁ, 7-8 ଜଣ ଆମ ଘରେ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ପୁରା ବସଛୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ। ସେ ତାର ମାନେ ମତେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଜମା ଆସାନି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ଆଲଜେବ୍ରା ପଢିକି ଯିବି, ଆମେ କଥା ହେଇଯାଇଛୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ, ମୁଁ ଆଲଜେବ୍ରା ପଢିକି ଆଇବି, ମୋର ଆଲଜେବ୍ରା ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଣ ଅଙ୍କନ ବାଲା ପାର୍ଟଟା, ଆଉ ବାକି ତାର ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ହଉ ନ ହଉ, ତୁ ତୋର ପଢିକି ଆଇବୁ, ମତେ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ପଢିନି ନା। ତ ସିଏ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗଧ ମୂର୍ଖ, ମାନେ ଏମିତି ପିଲା ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଟା ଭଲ କରିଥିଲା ହେଲା, ମତେ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡୁଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ, ମତେ ତ ଆସୁନି, ଛାଡିଦେଲେ ପରେ 0 ମିଳିବ, ତାଠୁ ବରଂ ଟିପି ଦିଏ। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଟିପିଲି, ସେ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ବି ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଟା ଠିକ ବାହାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କଥାଟା? ମାନେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଟପଟାଙ୍ଗ ମାନେ ଜିନିଷଟା। ମୋ ଲାଇଫରେ କେବଳ 10 କ୍ଲାସରେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ମାନେ ଟିପିଲି, ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟିପିନି, କେବଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିପିଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମାର୍କ ଟା ଆସିଥିଲା କହିଲେ ନ ସରେ। ତାଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମାନେ ଆଜିଠୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ବ୍ଲକ ହେଲୁ, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ତମେ ଲେଖିବ ନା, ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ମାର୍କ ଆସିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ମାନେ ଠିକ, କିଛିଟା ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ତ ଗଧଟା ନା। ସିଏ ମୋ ଭଳିଆ ତାର ମ୍ୟାଥ ହୁଏନି, ତାର ସେ ତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଗଧ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇଟାର କହିବାର ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଏ କଣ ଗପ କହିଲି କି ମୁଁ? କଣ କହିଲି? ନଲେଜ ଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବ ତାହେଲେ 0 ଆଇବ। ସେଥିପାଇଁ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଏ, ନିଜେ କରିବ, ସେଲ୍ଫଲି କରିବ। ଠିକ ଅଛି, କଣ କଣ ଦେଖ ମେରିଟ? ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ, କ୍ରିଏଟିଭ
approach, developing thinking, less stressful. ତ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତମେ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିବ, ବେଶୀ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମେଥଡ ପଡିଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଲେଖିବ। ଡିମେରିଟ୍ସ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ନା ପ୍ରାୟର ନଲେଜ ନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଥିବ କି? ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ନଟ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ସମ୍ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ। ତମେ ତାକୁ କହିବ କିନ୍ତୁ ତ ଏତିକି ଜଣା ନାହିଁ, ଏତିକି ତ ତୁ ମିନିମମ୍ 1 କ୍ଲାସରେ ପଢିକି ଆସିବା କଥା, ତ ସିଏ ସେଟା ମେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାଇପାରେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ କଣ ଇନସଲ୍ଟ କରିଦେଲେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଦେଲେ, ତ ସେ ପୁରା ଡରିଗଲା, ଆରେ ମତେ ସତରେ ଏତିକି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ କଣ ପଢିବି ଆଉ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟିଚର ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟିମ୍ ଟିଚିଂ। ଟିମ୍ ଟିଚିଂ କଣ? ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢାନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢେଇବେ? ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବ 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ 6ଟା ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତ ତା ଦେହରୁ ଜଣଙ୍କର ମନେକର ମ୍ୟାରେଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କି ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ, ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ ଛୁଟିରେ ଯିବେ। ତ ଯୋଉ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ସରିନି, ତ ସେ ଆଗକୁ ଛୁଟିରେ ଯିବେ। ତେବେ ମନେକର ମ୍ୟାଥ ଯିଏ ପଢୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ସରିଯାଇଛି କୋର୍ସ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ସରିଯାଇଛି, ମନେକର ଓଡିଆ ମ୍ୟାଡମ କହିଲେ କି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ କୋର୍ସ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପଢେଇବି, ମତେ ଆଗକୁ ଛୁଟିରେ ଯିବାର ଅଛି। ତ ସେ ତାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଦେଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆରାମସେ ପଢେଇଲେ, ସରିଲା, ହେଇଗଲା ଟିମ୍ ଟିଚିଂ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସରିବି ନାହିଁ, ମ୍ୟାମ ମନେକର ମ୍ୟାଥ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ସରିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୋସ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, କି ମ୍ୟାମ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପଢେଇଦେବି କି, ତାପରେ ଆପଣ ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଛୁଟିରେ ଯିବି, ଆପଣ ମୋ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଦେବେ, ହେଇଗଲା କୋଅର୍ଡିନେଟିଭ। ତାକୁ ହଉଛି ଟିମ୍ ଟିଚିଂ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚରଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଭଲ ଥିବ, ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପାଇଁ ଟିମ୍ ଟିଚିଂ, ଟିମଲି ଟିଚିଂ କରିବ। ଏଇ ସେଇ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୁଡାକ? ଓବିୟସଲି ଲର୍ଣ୍ଣର ର ବା ଚାଇଲ୍ଡ ର ଏକାଡେମିକ କଥାଟା ତମର ଷ୍ଟପ୍ ହବନି ନିହାତି, ମାନେ କି ପାଠଟା ଆରାମସେ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ, ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ଆଗରୁ ସରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ। କଣ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ? କଣ ନା ଫର such students the social studies club help a lot in giving the information about the subject matter। ଯେମିତି କି ତମର କଣ ଆସୁଛି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର ସବୁ ଜାଣିଛ ତମେ, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିରେ କଣ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ତମେ ଜାଣିଛ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସିଭିକ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସବୁ ପାଠ ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛିଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଫର୍ମେସନ, ଭାଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯାଇକି କୋଉଠି କରିବା? ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର କ୍ଲବ ଅଛି, ଯୋଉଠି କି ଆମେ କଣ ପାର୍ଟି କରୁଛେ, ରାଇଟ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ କି, ହେଲା, ତମେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବ, ଆଇ ହାଭ ନୋ ନଲେଜ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ। ଏଇଠି ତମେ ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବନି, ଏଠି ତମେ କଣ କରିବ? ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯେତିକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିରେ, ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ଆଣିବ, ଭାଷ୍ଟ ନଲେଜ, ଡିପ୍ ନଲେଜ, ନ୍ୟୁ ନଲେଜ। ତୁମେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ଆଣିବ, ପ୍ରପର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଡେଭଲପ ହବ। ଏମ୍ସ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ କଣ? ତ ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି, ମାନେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଯେତିକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟ କରିବା। ଟୁ ଡେଭଲପ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିବ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବଢିବ ଏମଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା। ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ସଲଭିଂ ଦେୟାର ଓନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା କି ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କର। ତ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବରେ କଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହିଦଉଛି, ଟିକେ ରହିଥାଅ, ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ନା ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଦେଖିବ ୱିପନ୍ସ ବି ଥିବ, ଯେମିତି କି ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ସେଥିରେ ଆଡ ହଉଛି ନା, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ୱିପନ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିବ, ତୁମର ମନୁମେଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ। ଯଦି ତମ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତମର ଯୋଉ ପୋରବନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ତୁମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ, ତ ସେଇଠି କଣ ନା ତୁମର ତାଙ୍କର ବଙ୍କୁଲି ବାଡି, ତାଙ୍କ ଚଷମା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅରଟରେ ସେ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସଲି ବାଲା ଜିନିଷଟା, ତ
तो ମୁଁ 100% ସିଓର ନାହିଁ ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ରହୁଥିଲେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଖଦୀର କପଡା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ତୁମର ରିଏଲ ନଲେଜ ଆସିଲା ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ କି ରିଏଲ ନଲେଜ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର କ୍ଲବ ତିଆରି କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ମିଳିପାରିବ ଯୋଉ ଆମେ ଯାଉଛେ କଣ ତାକୁ କହୁଛେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ डिफरेंट टाइप मनुमेंट्स आमे पाउचे जो कॉइन गुड़ाक 25 पैसा 50 पैसा देखुचे आमे सेटा सब रखा होची नै बताउ चालुनी सेटा रखा होची आ कुछ दिन पर टंका के भी रखा हबो टंकाटे भी एबे जानि पाले कोन कहली ना बुझी परनो एबे सुबुची ना नै रे तमनको ଆଜ୍ଞା ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ଶୁଭୁଛି ମ୍ୟାମ୍। या द्वारा कोन होची तुमरा नॉलेज बढ़ुची रियल नॉलेज जोटा बढ़ुची कॉन्फिडेंस बढ़ुची तुमे नॉलेजेबल पर्सन बनुच पूरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तुम्हें जिनसटा को टच करके देखिकी जानी पारल तो तुम एठी कोन बिलीव कल कि नहीं बही रे जा लेखा है सत कथा टीचर जा बुझेछन सत कथा कोन पे एटा हम रियल देखुचे टू गिव करंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट एबे नाउ इट इज कोन कोन चलचे हमें तो इंफॉर्मेशन भी दे पारुचे टू प्रिपेयर देम फॉर सेल्फ रूलिंग तब असला टू प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडीज क्लब कोन कोन प्रोग्राम हमें करबा ना टू अरेंज लेक्चर्स डिस्कशन सेमिनार वर्कशॉप्स एडा को सब हमें अरेंज करबा सेलिब्रेट करबा कोन नेशनल एंड इंटरनेशनल डे सदना जानिबे ना आज होजी विवेकानंद जयंती ठीक अछि बुझि बछना नहीं जानछ ना नहीं समझते ହଁ जनवरी ମ୍ୟାମ୍ 12 अछि ଜାନୁଆରୀ 12। तो एमती नेशनल आ इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करबा गांधी जयंती करबा जनवरी 26 करबा तुमर आसिला अगस्त 15 करबा तो नेशनल एक्टिविटी करो तापर इंटरनेशनल तुमे करबो आज कोन विवेकानंद को जयंती को कोन कहै छै को डे ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ ଡେ हां ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ ଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ना तापर जने कहबो स्टेट यूथ डे तापर कहबो डिस्ट्रिक्ट यूथ डे चलियो आ हला बुझि पला ना नहीं कथाटा तो से अनुसार तुमे जान जेमते कि तुमरो जून 5 कोन करछ हमें जून 5 रे कोन होची वाह कोन सुबिलानी एनवायरमेंट डे विश्व परिवेश दिवस ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାयରନମେंट डे। तो मते तो गोटे मिनिट पे लागितला मते डालमा भात दिया होची तमने खाया को आछो सेटा भी मने नाही मते ए होला पूरा फील हे गेला माने एते समय पर आंसर देलो डिसेंबर 1 कोन मे 1 कोन लेबर्स डे में 1 डिसेंबर 1 एड्स डे। विश्व एड्स जा हो मने अछि ताले समसंकर हो भलो कथा तो ए सब कथा आसला तुमे जानि परलो तापरे कोन हमें पार्टिसिपेट इन सोशल सर्विस एक्टिविटी एमती रेड क्रॉस हे गेला ठंडा पाइन हम तंटी पर बसी होची सॉरी हला वॉइस टा पूरा उटपटांग सब थिबो ने पानी पी दिए तापर आसला कोन ना कंडक्टिंग एसे राइटिंग कंपटीशन एवडा सब डिबेट क्विज कंपटीशन तापर फील्ड ट्रिप्स एक्सकर्शन आमे नउचे अच्छा आमे देखिबो 8 9 क्लास रो पिला मानको प्राय तो 6 रो स्टार्ट होची त आमे कोन नउचे ना एक्सकर्शन नउचे लाभ कोन आमे नउचे ताकू ढेंकानाला हम तमरो कोन कपिलास नउचे कोन पई एक मांकड़ देखिया पे से नउचे ना कोन रे मांकड़ मु जाइथिली मांकड़ मो भोग डाला को धरिकी छु तास मो पर्स भी धरिकी छु सेथिरे सेई टाइम रे माने मु जते बड़ पढुथिली स्कूल रे 10 क्लास माने सेई टाइम रे मोर 100 टका थिला पर्स रे सेई टाइम रो माने से 100 टका मो घरे केते झगड़ा करके आनी छि मु निजे आनछि तो नेकी पळै छि तो सेया बुझि बचना नाही कथाटा तो आमे कर सेति पय जाउचे केतेटा तुमर पाहाच अछि सेठी ठाकुर को ठाकुर अछंती तांकर किए सेटा प्रतिष्ठा करथिले मंदिर किए सेटा बनैथिले कोन करथिले कोन नाही तो एमती गोटे एग्जांपल देखि मु तुमको कहली तो ट्रिप है एक्सप्रेशन एक्सकर्शन है फील्ड ट्रिप्स है क्विज कंपटीशन आम कर डिबेट करूचे कंपटीशन सब करूचे
ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତମର ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି 9:12 ହେଇଛି, ଟାଇମ ତ ହେଇନି, ତ ସେ ପଢା ହେଇଛି କି ନ ପଢା ହେଇଛି ତ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଟା କଣ? ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ହଁ। ମ୍ୟାମ୍ ବୁକ୍ ରେ ଆହୁରି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋମିଂ ଆହୁରି କେତେ କଣ ସବୁ ଥିଲା, ସେଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବନି? ନାଇଁ ଦେଖ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା ପୁରା ବୁକ୍ ଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଡିଫାଇନ ତ କରିପାରିବାନି କି କୋଉଟାକୁ ଛାଡିବା କୋଉଟାକୁ ଧରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ହିଁ ବେଶୀ ପଢୁଛେ, ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରମିଂ କଣ ମୁଁ 100 ଥର ବୋଧେ କ୍ଲାସରେ କହିଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ ବ୍ରେନ୍ ହଁ ଷ୍ଟ୍ରମିଂ ଆଜ୍ଞା ହାଇପୋଥେସିସ୍ କହିଛନ୍ତି। କଣ? ଆଜ୍ଞା ତ ଆରାମସେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯେତିକି ସବୁ ନୋଟ୍ସ ରେ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବ, ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ବାକି ସବୁ ଗୁଡାକର ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ, ମାନେ କି କନସେପ୍ଟ କଣ, ଯେମିତି କି ମୋଟିଭେସନ ର କନସେପ୍ଟ କଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର କନସେପ୍ଟ କଣ, ଏଟାକୁ ତୁମେ ପଢିକି ଯାଅ ନା, ଆରାମସେ ତାକୁ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ। ଏଟା ଗପ ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ତୁମକୁ ଏଥିରେ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ, ମାନେ କି ଏଇଟା ସିଡିପି ରେ ତୁମର କଣ 4ଟା 5ଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି। ତମର ପ୍ରିନେଟାଲ, ଇନଫାନ୍ସି ପଢିଛ ନା ନାଇଁ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ଆଜ୍ଞା ଆଡଲ୍ଟହୁଡ। ତମେ ଯଦି ଲେଖିଦବ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍, 0 ମିଳିବ। ଆଡଲ୍ଟହୁଡ ପରେ ଯଦି ଯିଏ ଲେଖିବ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍, 0 ମିଳିଲା ତାକୁ। ତ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ କି ଏତିକି ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଛି, ତମେ ଆରାମସେ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ। ସାମାଜିକ ଓକେ। ପାଠ ପଢା ତ ଚଳିବ ହେଲା। ହଉ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ କଥା ଆସିଲା। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଟା ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ କେମିତି କହିବି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଦଉଛି, ନାଇଁ ସରି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି, ସର୍ଟଲି କହିଦଉଛି ହେଲା। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ସରି ଭୁଲ କହିଲି। ଦେଖ ଏମାନେ 2 ଜଣ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଲେଖିବ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଏ ଆଉ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏଚ୍. କିଲପ୍ରାକ୍ଟିକ, ତୁମର ଓଟିଟି ଓଏଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆସେ। ଫାଦର ଅଫ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ହଉଛନ୍ତି କିଲପ୍ରାକ୍ଟିକ। ଆଉ ତାକୁ କିଏ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରମୋସନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରମୋଟ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆୱାରନେସ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥିଲେ, ସେ ହଉଛି ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟୁ ବି ଟଟ୍ should have a direct relationship with the actual happening in life. This central idea forms the core basis of project method. या ମାନେ ହଉଛି କଣ, ଯାହା ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲ ହାପେନିଂ, ଯୋଉଟା ଦୁନିଆରେ ହଉଛି। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ତାର ରିଏଲ ନଲେଜ ଟା ଆଣିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଟା ଆମେ କରୁଛେ, ତ ଆମେ କଣ ଯେତିକି ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ବୁକ୍ ରେ ଲାଇନ ଟୁ ଲାଇନ ପଢିଥାନ୍ତା, ଏବେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କଲା, ତାର ରିଏଲ ନଲେଜ ଆସିଲା, ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସହିତ ସେ ନିଜେ କରିପାରିଲା। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏଚ୍. କିଲପାର୍ଟିକ କହିଥିଲେ ତୁମର, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ ଏ ହୋଲ ହାର୍ଟେଡ ପର୍ପସଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ କରେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା କରିବି ମୁଁ କଣ ଘର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ବସି କରିବି ବେଡ୍ ଉପରେ, ମୁଁ ସୋସାଇଟିରେ ଘୁରି ବୁଲିବି, ଏଇଠି କଲେକ୍ଟ କରିବି ଆଇଡିଆ, ସେଇଠି କଲେକ୍ଟ କରିବି, ସେଇଟା କଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି। ରିସୋର୍ସେସ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ରିସୋର୍ସେସ କୋଉଟା, ରିନ୍ୟୁଏବଲ ରିସୋର୍ସେସ କୋଇଟା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ରିସୋର୍ସେସ ଉପରେ। ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ପରିବା ଚୋପା ସବୁ ନେଇକି ପୋତି ଦେଇଥିଲି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଲିଥିନ ରଖିଲି, ତ ଏମିତି 10 ଦିନ ପରେ, ତମର ସମର ଭେକେସନ ରେ ପୁରା ଦିଆଯାଏ ନା, 1.5 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲି। ତାପରେ କି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଖତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲାନି। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ କୋଉଟା, ରିନ୍ୟୁଏବଲ କୋଉଟା। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ତୁମକୁ କହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ ଏଇନା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ଚାଇଲ୍ଡ କଣ କରେ ନା, ଦେଖ ଯେମିତି ତମେ ତାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମେ କରିକି ଆଣିବ ରିସୋର୍ସେସ ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟା କି ଜୋଗ୍ରାଫିର। ତ ସିଏ କଣ କଲା ନା, କିଛିଟା କି ତାର ଏଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଘରେ, କିଛିଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିପୁଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହେଇଗଲେ, କିଛିଟା ଟିଚର ବି ତାକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଦେଇଥିବେ ନିହାତି, କିଛିଟା ତ ପଢେଇଥିବେ ନା, ତାକୁ ମିନିଂ ଟା ବୁଝେଇଥିବେ, ତାପରେ କି ସେଇ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଦିଆହେଇଥିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା। ତ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କିଛିଟା ପଚାରିଲା, କିଛିଟା ମ୍ୟାଗାଜିନ, ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ବୁକ୍, ସବୁଥିରୁ ନଲେଜ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କଲା, କିଛିଟା ସପ୍ ଗଲା, ଦୋକାନକୁ ଗଲା, ସେଇଠି ତାର ଫଟୋଜ ବଗେରା କିଛି ପାଇଲା, ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଲା, ସୋସାଇଟିରେ କିଛିଟା ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା, କିଛିଟା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲା। ଏ ସବୁ ରିଫରେନ୍ସ ସ୍କିଲ ରୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ବନେଇଛି, ମାନେ ତାର ରିଏଲ ନଲେଜ ଆସିଛି। ସେ ଚପ୍ପା ଚପ୍ପା କଣ ଲେଖିଛି, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଲାଇନ ତମକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ବତେଇବ, କେମିତି ବନେଇଲା, କଣ କଲା, କଣ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ବତେଇବ। ଚାଇଲ୍ଡ ଏଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କରୁଛି, ପୁଣି କଣ କରୁଛି, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ବା ରିଏଲ ନଲେଜ ଜାଣିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ହିଁ ଡିମେରିଟ, କି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡରେ କରିବ, 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6th କ୍ଲାସ ରେ ବସିଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ, 4 ବର୍ଷ ବି କମ ହେଇଗଲା।
तो ଏଇଭଳିଆ ତୁମର କଥା। ଏପାଇଁ ଦେଖ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ କଣ ଅଛି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଏଇଟା, ରିଲେଟେଡ ଟୁ ରିଅଲ ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ, ଆକ୍ସନ ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ, ଏ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋसेस। ହୋଲିଷ୍ଟିକ ମାନେ ତୁମର ଏକାଡେମିକାଲି, କୋ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଏକାଡେମିକ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି। ହେଲା, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡାକ, ନା କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି? ଦେଖ କୁହ ମତେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ପଢା ହେଇଛି କି ନ ପଢା ହେଇଛି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରନି। ଯଦି ବି ମାନେ ପଢେଇଛି, ଯଦି ରିଭିଜନ ହେଇଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ନ ପଢା ହେଇଛି ତାହେଲେ ପଢେଇ ବି ଦେଲି। ସ୍टेप्स कौन? क्रिएटिंग सिचुएशन। फास्ट आम गोटे सिचुएशन दिया जाए, तापर कि गोटे तुमको प्रोब्लेम दिया जीवो, कहा ऊपर तुमे करिवो प्रोजेक्टटा, टॉपिक दिया गला, से अनुसार तुमे प्लान करिवो। एग्जीक्यूटिंग माने तुमे भाबिबो केमती मु बने, एटा प्लान कलो। एग्जीक्यूटिंग माने इम्प्लीमेंट, सॉरी, एग्जीक्यूटिंग माने होची इम्प्लीमेंट करबा। तापर प्रोजेक्ट करबा स्टार्ट कलो, तापर इवैल्यूएशन कलो। जतरा कॉपीटा सबमिट करूछो, देखुछो ना कोन कोन करछि कोन नै, निजे तरी के इवैल्यूएशन करूछो। तापर कि टीचर इवैल्यूएट कले, तापर कि कोन ना रिपोर्टिंग एंड रेकॉर्डिंग। तो तुमर भलो हिथिबो ताले तुमको मार्क माने जति के देबा कथा देबे, आ माने तुमरो कोन प्रिजर्व करके रखिले, माने कि संरक्षण करके रखिले। तर कैरेक्टरिस्टिक्स पर स्टेप लिखिलो, स्टेप पर आसला मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स होची कनेक्ट्स लर्निंग एट स्कूल विथ रियलिटी, नो प्लेस फॉर रोट। रोट मेमोराइजेशन हबो कि माने घोसी घोसी पिला मन रखिबो नाही, कोन पे लर्निंग बाय डूइंग कला, रियल नॉलेज कला, तार एक्सपीरियंस बढ़िला, एक्सपेरिमेंट कला। आ सबु जाक देखो पूरा टेक्स्ट बुक सारा जदि तुमे बसिक इटी करिवो कोन प्रोजेक्ट मेथड रे, को जिबा 4 वर्ष लागिवो, हेले भी सरीबनी। तो प्रोजेक्ट मेथड समस्त क्लियर होला कि जहार भी डाउट थिला कि कोन थिला? कोन कहउछ, क्लियर होला ना नहीं? Yes, ma'am. तापर इंडक्टिव डिडक्टिव तो जानिछ समस्ते ना, म कहिथिली इंडक्टिव डिडक्टिव। तापर देखो एठी तुमर लेखा हिची, एठी गोटे जिंस, एटा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। जे मते पचारुथिलो कि मैम केमिति क्वेश्चन आसीबो, लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस तुमर एतिकी मेथड आसिला, हैला। ता ऊपर को सबडाक टीचर सेंटर थिला। लर्नर सेंटर एठु तुमर स्टार्ट हैला, जोडा कि इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव माने होची कोन, किए कहबो कोठु कोन, एग्जांपल टू रूल ना रूल टू एग्जांपल? इंडक्टिव कोन? Rule to example. ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ହିଁ କହିବ। ରାମାୟଣ ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ। ରାମ କିଏ ଜାଣିନ, ଆଉ କଣ କରିବା। କିଏ କହିଲେ रूल टू एग्जांपल, किए कहला? Inductive ଟା example to rule. ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା, ଯୋଉଟା ତ ଗୋଟେ ହବ। ନା ମାଡର ଘୋର ଅଭାବ ତମମାନଙ୍କୁ। ଏକ୍ସାମ ରେ ଏୟା ଲେଖିବ, 0 ମିଳିବ। ଆରେ ଗୋଟେ टीचर ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ କି इंडक्टिव ମାନେ ସେ କଣ ଲେଖିଛି, एग्जांपल टू रूल ନା रूल टू एग्जांपल। ସେଇଠି ତମ 0 ହେଇଯିବ। ନା ଖାମଖେଲି ନଉଛ ନା କଣ? एग्जांपल टू रूल होची इंडक्टिव। फास्ट एग्जांपल आमे दबा, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, एग्जांपल देली। पिला को कहबी को फॉर्मेट रे अछि, एटा को टेंस रे अछि, कहबो प्रेजेंट टेंस रे अछि। रूल बाहर कला निजे से, एटा होची इंडक्टिव। से अनुसार मन रखिता, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलर टू जनरल, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तापर आसला डिडक्टिव कोन, रूल टू एग्जांपल। मु कहि देली कि आईएनजी लागि छि, पिला माने प्रेजेंट टेंस अछि, ईडी लागि छि, ऑलरेडी हे सारी छि, एटा पास्ट रे अछि, विल बी शाल बी लागिवो, तुमर एटा फ्यूचर अछि बा टाइम का जाको। मटा रूल बते देली, से अनुसार से फटाफट करि चलला। एटा होची डिडक्टिव। प्रायतः आमे डिडक्टिव मेथड रे पाठ पढाउचे, प्रायतः। किंतु दीडाक मेथड यूज करबा कथा, कोउथिरे स्पेशल तुमर ग्रामर रे यूज करा जाय बा मैथ रे भी यूज करा जाय।